Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine. Would you turn on your cameras? Nahid and Yashid, beta, turn on your cameras. Take out your readers and Karwani Urdu also. Take out your readers and Karwani Urdu with pencils, beta. Reader page number 69. Yes, Manahid, beta. Manahid, beta, Yes, start teacher. reading. Start reading. Darguzar aur badla. Okay. Page number 69. दरगुजर और बदला। हारून रशीद मुसलमानों का एक अजीम शान एक और अजीमुल शान, ठीक है, अजीमुशान और ताकतवर खलीफा था। वो इतना ताकतवर और इंसाफ पसंद हुक्मरान था कि उसके अहद हुकूमत में कोई इंसान किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था। दूसरे मुल्कों के इधर ना इसको ऐसे बोलते हैं, उर्दू हुकूमत में अहद हुकूमत में, ठीक है, इकट्ठा मिलाकर बोलते हैं अहद हुकूमत। उसके अहद हुकूमत में अहद कोई हुकूमत। इंसान अहद हुकूमत में कोई इंसान किसी पर जुल्म नहीं कर सकता था। दूसरे मुल्कों के बादशाह भी उससे डरते थे। एक रोज उसका प्यारा बेटा रोता हुआ उसके पास आया। लड़का इस कदर गुस्से में था कि उसके मुंह से बात नहीं निकल रही थी। बेटा क्या बात है? हारून रशीद ने पूछा। आकर बेटा पढ़ ले, हारून रशीद, ठीक है। हारून रशीद ने पूछा, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है? अब अब्बा हजूर, एक मामूली सिपाही के बेटे ने मुझे गंदी गाली निकाली है और अम्मा हजूर की शान में भी बुरी बुरी बातें की हैं। लड़के ने गुस्सेले लहजे में कहा, मेरे प्यारे बेटे, पहले तो गुस्सा थूक दो और इत्मीनान से मुझे सारी बात बताओ। हारून रशीद ने बेटे को अपने करीब बिठाते हुए कहा, याद रखो, गुस्सा शैतानी फल होता है और शैतान आग से पैदा किया गया है। तुम जानते हो, आग हर शय को जला देती है। फिर हाकिम वक्त ने अपने बेटे को पानी पिलाया कि पानी ही आग पर काबू पाता है। हारून रशीद के बेटे ने सारा गुस्सा बयान किया। किस्सा बयान किया। कसूर
سپاہی زادے کا تھا۔ حاکم وقت سر جگہ کے سوچنے لگا، اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو میں اپنا مقدمہ قاضی کی عدالت میں لے جاؤں گا۔ لڑکے نے باپ سے کہا، آپ جانتے ہیں قاضی امام ابو یوسف صاحب میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔ وہ تمہارے حق میں فیصلہ کیوں دیں گے؟ ہارون رشید نے سر اٹھا کر سوال کیا، اس لیے کہ میں ایک طاقتور خلیفہ کا بیٹا ہوں اور وہ ایک معمولی سپاہی کا لڑکا ہے۔ اس کے علاوہ میں حق پر بھی ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، کون حق پر ہے، اس بات کا فیصلہ ابھی ہوتا ہے۔ ہارون رشید نے کہا، باقی رہا طاقتور اور کمزور کا معاملہ، تو میری سلطنت میں سب انسان برابر ہیں۔ اس وقت شاہی دربار میں چند وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے وزراء کی رائے طلب کی۔ ایک وزیر نے کہا، گستاخ لڑکے کی زبان کاٹ دینی چاہیے۔ بے ادب لڑکے پر بھاری بیٹے ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ یہ شد ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ بے ادب لڑکے پر بھاری جرمانہ ہونا چاہیے تاکہ اس کا خاندان تباہ ہو جائے۔ دوسرے وزیر نے رائے دی، میرے خیال میں زبان دراز لڑکے کا سر قلم کر دینا چاہیے۔ تیسرے وزیر نے اعلان کیا، ہارون الرشید سب وفاداروں کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ بلند کیا۔ سارے وزیر اچانک خاموش ہو گئے تو اس نے کہا، میرا بیٹا بہت بہادر ہے، اتنا بہادر کہ اپنے دشمن کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ اب حضور، معاف کرنا بھی کوئی بہادری ہوتی ہے؟ بیٹے نے باپ سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، طاقتور دشمن کو شکست دینا کوئی بہادری نہیں۔ بیٹا اس کو بولیے، ہارون، لفظ کو دوبارہ بولیے۔ شکست دینا کوئی بہادری نہیں، ہارون الرشید نے بڑے پیار سے سمجھایا۔ اصل بہادری اپنے غصے پر قابو پانا ہے۔ آپ خلاف جنگ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بہادری یہ ہے کہ انسان کمزور انسان طاقتور حریف سے کیسے بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے کا حق تو مجھے اسلام نے بھی دے رکھا ہے۔ جانے پدر
کلام پاک جانے جانے میں پدر بدلے کلام جانے پاک میں پدر بدلا کلام پاک میں بدلہ لینے کا ذکر ہے ویٹ بیٹا موجود ہے۔ کلام پاک قرآن پاک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھے عظیم الرشاد عظیم الشان خلیفہ عظیم شان خلیفہ نے جواب دیا، تم اس سپاہی کے بیٹے کو گالی دے سکتے ہو اور اس کی والدہ کی شان میں وہی الفاظ کہہ سکتے ہو، لیکن یاد رہے اس لہجے میں تمہارے الفاظ بھی بالکل وہی ہونے چاہیے، ورنہ تم زیادتی کر بیٹھو گے اور زیادتی گناہ ہوتی ہے۔ لڑکے کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تو وہ سر جھکا کر سوچنے لگا، وہی الفاظ، وہی انداز، یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ اس نے دل میں سوچا، پیارے بیٹے، تم اچھی طرح اندازے لگا سکتے ہو اندازہ کہ معاف کر کے اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، اب حضور، میں ایک بہادر باپ کا بہادر بیٹا ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا، میں اس سپاہی کے بیٹے کو سچے دل سے معاف کرتا ہوں۔ ہارون الرشید نے اپنے لاڈلے بیٹے کے کان میں کہا، آج کے بعد وہ سپاہی کا بیٹا تمہارا سچا دوست بن جائے گا۔ ایک سچا دوست 100 دشمنوں پر بھاری ہوتا ہے۔ یہ سن کر بہادر لڑکا خوشی سے مسکرانے لگا۔ سبق: بدلہ لینے سے معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ شاباش جی۔ آج جو ہم نے جو لیسن پڑھا ہے درگزر اور بدلہ، اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا ہے کہ بدلہ لینے سے بہتر ہے کہ معاف کر دیا جائے۔ ہارون الرشید جو تھا وہ مسلمانوں کا ایک عظیم الشان یعنی ایک بہت بڑا اور طاقتور خلیفہ تھا۔ وہ بہت ہی طاقتور اور انصاف پسند حکمران تھا۔ اس کے عہد حکومت میں کسی بھی انسان پر ظلم نہیں ہوتا تھا۔ دوسرے ملک کے بادشاہ بھی اس سے ڈرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا جی، اس میں بیٹھا ہوا تھا، اس کا جو بہت ہی پیارا بیٹا تھا وہ روتا ہوا اس کے پاس آیا۔ جب وہ روتا ہوا اس کے پاس آیا، وہ فوراً پریشان ہوا، میرے بیٹے کو کیا ہوا؟ بیٹا جو تھا وہ رونے کے ساتھ ساتھ نا غصے میں بھی بہت تھا، اور اتنا اس کو غصہ تھا کہ غصے سے اس کے منہ سے کوئی بات ہی نہیں تھی نکل رہی۔ اس نے کہا اپنے بیٹے کو کہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ ایک جو معمولی سپاہی ہے اس نے مجھے گندی گالی نکالی ہے، دوسرا اس نے میری اماں حضور کی یعنی میری امی کی شان میں بھی بہت بری بری باتیں کی ہیں، اور اس نے یہ باتیں بہت وسیلے لہجے میں یعنی بہت ہی غصے سے بھرا ہوا اس کا لہجہ تھا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، پہلے تو تم ادھر بیٹھو، غصہ پھونک دو یعنی غصے کو ختم کرو اور اطمینان سے سکون سے مجھے نا ساری بات بتاؤ۔ اس کے بیٹے کو ہارون الرشید نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ غصہ جو ہے ایک شیطانی تیل ہے، یعنی یہ غصہ جو ہے شیطان کا کام ہے، اور شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور جو آگ ہے وہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو پانی پلایا۔
देखा, आग को एक ही चीज काबू में कर सकती है, पानी। अब तुम थोड़ा पानी पियो, तुम्हारा गुस्सा जो है वो काबू में आएगा। हारून रशीद के बेटे ने जब सारा किस्सा बयान किया तो कसूर सारा जो था वो सिपाही का था, सिपाही के बेटे का था। हाकिम वक्त जो था हारून रशीद, वो फौरन ना सर झुका के ना कुछ सोचने लगा। तो उसके बेटे ने ना जो अपने बाप को उस तरह सोचते हुए देखा, उसने कहा कि अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो मैं ये मुकदमा काजी की अदालत में ले जाऊंगा। लड़के ने बाप से कहा, आप जानते हैं काजी इमाम अबू यूसुफ साहब जो उस वक्त के काजी थे, वो मेरे हक में फैसला देंगे। ये बात सुनकर वो एकदम हारून रशीद ने सर उठाकर कहा कि वो तुम्हारे हक में क्यों फैसला देंगे, तुम्हें पहले से ही पता है। उसने कहा, हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैं एक ताकतवर खलीफा का बेटा हूँ और वो जो दूसरा लड़का है वो एक मामूली सिपाही का बेटा है। इसके अलावा मैं हक पर भी हूँ। इस पर हारून रशीद ने कहा कि कौन हक पर है इस बात का फैसला तो अभी हो जाता है। उसने कहा, बाकी रहा ताकत और कमजोर का मामला, तो मेरी सल्तनत में तमाम लोग जो हैं वो बराबर हैं, यहाँ कोई ताकतवर और कमजोर वाला मामला नहीं है। उसी वक्त शाही दरबार में चंद वजीर भी बैठे हुए थे। खलीफा ने वज़रा की राय तलब की। एक वजीर ने कहा कि गुस्ताख लड़के को ना फौरन जमान काट दी जाए, बेअदब लड़के पर भारी जुर्माना होना चाहिए। एक वजीर ने ये कहा ताकि उसका खानदान जो है वो तबाह हो जाए। फिर एक और वजीर ने उनको मशवरा दिया कि जुबान दराज लड़के का सर ही कलम कर देना चाहिए। हारून रशीद सब वफादार वजीरों की अपनी बातें गौर से सुन रहा था। उसने मुस्कुरा कर ने फौरन हाथ बुलंद किया और सारे वजीर एकदम से खामोश हो गए। उसने कहा कि मेरा बेटा जो है ये बहुत बहादुर है, इतना बहादुर है कि अपने दुश्मन को माफ भी कर सकता है। इस पर उसके बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, माफ करना भी कोई बहादुरी होती है। तो हारून रशीद ने कहा, जी बेटा, ताकतवर दुश्मन को शिकस्त देना कोई बहादुरी नहीं, असल बहादुरी ये है कि आप अपने गुस्से पर काबू पाओ। अपने खिलाफ जंग करना भी बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बहादुरी ये है कि इंसान बदला लेने की उसमें ताकत भी हो और वो दुश्मन को माफ कर दे। एक कमजोर इंसान ताकतवर हरीफ से, ताकतवर जो दुश्मन है उससे कैसे बदला ले सकता है। लेकिन बदला लेने का हक तो मुझे इस्लाम ने भी दे रखा है। उसके बेटे ने अपने बाप को ये जवाब दिया, तो मैं फिर क्यों ना बदला लूँ। उसने कहा कि मेरी जान, कलाम पाक में बदला लेने का जिक्र मौजूद है। कलाम पाक यानी कुरान पाक। तुम उस सिपाही के बेटे को गाली दे सकते हो और उस वालदा की शान में वही अल्फाज कह सकते हो जो उसने तुम्हें कहे थे, लेकिन ये बात याद रखना कि उसी लहजे में, और तुम्हारे अल्फाज भी बिल्कुल वही होने चाहिए। अगर तुमने बोलने में, अल्फाज अदा करने में थोड़ी सी भी ज्यादती कर दी तो ये ज्यादती जो है ये गुनाह होगी। लड़के को अब तमाम बात समझ में आ गई। उसने फौरन अपना सर झुका लिया। उसने कहा, वही अल्फाज, वही अंदाज, ये तो बहुत मुश्किल बात है। यानी मेरे से तो बात गुस्से में मैं और ज्यादा बोल जाऊंगा, मेरा लहजा भी और हो जाएगा। फिर उसने अपने दिल में सोचा, ये लड़के इस पर खलीफा बोले, तुम अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हो कि माफ करके अपने आप को बहादुर साबित करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस पर उसने बोला कि मैं एक बहादुर बाप का बेटा हूँ और मैंने उस सिपाही के बेटे को सच्चे दिल से माफ कर दिया। हारून रशीद ने अपने लाडले बेटे के कान में फिर ये कहा, आज के बाद वो सिपाही का बेटा जो है तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जाएगा। और एक जो सच्चा दोस्त होता है वो 100 दुश्मनों पर भारी होता है। ये सुनकर बहादुर लड़का खुशी से मुस्कुराने लगा। और इस कहानी से हमने क्या सबक सीखा है कि बदला लेने से माफ करना ज्यादा बेहतर है। अल्लाह माफ करने वालों को बहुत पसंद फरमाता है। जी बेटा यशद, आप बताएंगे जी हमने इस कहानी से क्या सीखा है। टीचर, हमने इस कहानी से ये सबक सीखा है कि हमें बदला नहीं लेना चाहिए, माफ कर देना चाहिए दूसरों को। शाबाश, ठीक है। ओके जी बेटा, आप कार वाले उर्दू निकालें। यशद बेटे, कार वाले उर्दू निकालें। ओके टीचर।
पेज नंबर 101. निकाल लिया बेटा बेशक. टीचर पेज नंबर 101 बेटे. बेटे टर्न ऑन है 101. कैमरा. कैमरा ऑन कीजिए अपना. हाँ जी बेटे स्टार्ट रीडिंग. ये आज लेसन है इल्म की शमा. इल्म की शमा. मेरा नाम शमा है मगर लोग अब मुझे इल्म की शमा कहते हैं. पढ़ने वाले कहीं मुझे मोमबत्ती ना समझ लें इसलिए अपना तारुफ करवा देती हूँ. मैं कश्मीर के सरबर्ज पहाड़ों और ऊंचे सरबज नहीं है वेट बेटा सरसब्ज है. सरसब्ज पहाड़ों और ऊंचे चिनारों की सरजमीन पर पैदा हुई. वालिदैन गरीब और मेहनत कुश थे मगर उन्हें अपने बच्चों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता करने की दिली आरज़ू थी और उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर इस आरज़ू को हकीकत में बदलने की कोशिश भी की. आरज़ू नहीं होता आरज़ू होता. यस. आरज़ू. ठीक है आरज़ू नहीं होता आरज़ू को आरज़ू. हकीकत में बदलने की कोशिश की. आरज़ू को हकीकत में बदलने की कोशिश की. यही वजह थी कि हम सब बहन भाई भी खूब तवज्जो से तालीम हासिल कर रहे थे. बाबा दिन बदन कमजोर और बीमार होते जा रहे थे. जिम्मेदारियों के बोझ से उनके कमर दोहरी हुई जा रही थी. आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी न था. मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और सोचती भी थी कि किसी तरह बाबा का बोझ बांट लूं. जल्द ही अल्लाह ताला ने इसकी सबील निकाल दी. मैं बारहवीं जमात का इम्तिहान देने के बाद नतीजे का इंतजार कर रही थी कि इस दौरान मेरी नजर से एक इश्तिहार गुजरा के कश्मीर में स्कूल असातिज़ा की जरूरत है. बाबा से इजाजत लेकर मैंने भी दरख्वास्त दे दी. इजाजत नहीं होता इजाजत होता है. ठीक है फिर पढ़ो.
पढ़िए शाबाश। बाबा से इजाजत लेकर मैंने भी दरख्वास्त दे दी। अल्लाह ताला के करम और वालिदैन के दुआओं से मुझे ये मुलाजमत मिल गई। मैं बहुत खुश थी। तनख्वाह भी मुनासिब थी। ओके बेटा, ठीक है। अब मैं बाबा का बोझ आप बेटे अब बस कीजिए, अब हमारे साथ मुनाहिद रीडिंग करेंगे, ठीक है। मुनाहिद बेटे, टर्न ऑन योर कैमरा। मुनाहिद, अनम्यूट योरसेल्फ। बेटे मुनाहिद, मुनाहिद बेटे, टर्न ऑन योर कैमरा। टीचर वो नाइट ऐसे ही पढ़ी जा रहा है, वो अनम्यूट है नहीं। मुनाहिद बेटे पढ़िए अब। अब मैं बाप का बोझ बांटने में कामयाब हो गई नहीं थी। बेटे, बच्चों, बाबा। अब मैं बाबा का। अब मैं बाबा का बोझ बांटने में कामयाब हो गई थी। बच्चों को पढ़ाने से बढ़कर अच्छा काम कौन सा हो सकता था। बस एक मुश्किल थी कि स्कूल घर से बहुत दूर था। बस से जाने में भी 1 घंटा लग जाता। शुरू में तो बाबा रोज मुझे छोड़ने जाते और वापस लेने भी आते। फिर मेरे गांव की एक और उस्तानी मेरी हम सफर बन गई और यूं अल्लाह ताला ने ये मुश्किल आसान कर दी। मेरी आमदनी से घर में खुशहाली नजर आने लगी। मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी कि आमदनी भी होने लगी है और मैं काम भी वो कर रही हूँ जो मुझे बेहद पसंद है। उस्तानी बनने का जो ख्वाब मैं बचपन से देखा करती थी, इसकी वजह मेरी पसंदीदा उस्तानी रेहाना रसीहाना थी। रेहाना। थी। वो निहायत शफीक खातून थी। सब बच्चियां ना सिर्फ इनकी बहुत इज्जत करती बल्कि बेहद मोहब्बत की। मैं भी इनकी तरह इन मोहब्बत और शफकत के फूल निछावर करना चाहती थी और अब मुझे ये मौका मिला था तो मैं उनकी तकलीफ कर रही थी। बच्चों के साथ वक्त गुजार कर इनका वेट बेटा जरा। मुनाहिद बेटे 1 मिनट रुकिए। यशद बेटे, व्हाट आर यू डूइंग? बेटे अपनी बहन के साथ बाद में खेल लीजिएगा। बेबी घर पे ही है, कहीं नहीं भागा जा रहा। वेयर इज योर बुक यशद? बी अटेंटिव। बच्चों के साथ
وقت گزار کر ان کو پڑھا کر مجھے بہت سکون ملتا ہے. وقت اس طرح خوشی گزر رہا تھا. آرام سے بیٹے، سکون سے پڑھیے. وقت اسی طرح رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا. 5 روزے گزر چکے تھے. مجھے بچوں کی آنکھوں میں عید کی خوشیوں کے جگنو چمکتے دکھائی دیتے تھے، مگر چھٹے روزے کو اچانک قیامت آ گئی. ہاں، وہ قیامت ہی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے 8 اکتوبر 2005 کو میں حسب معمول پڑھانے میں مصروف تھی کہ زمین چنگھاڑنے لگی، پہاڑ لرزنے لگے اور دھول مٹی کا طوفان آ گیا. دراصل یہ زلزلہ تھا جس کی شدت بہت زیادہ تھی. مناہد دراصل بولیے دوبارہ. دراصل یہ ہولناک زلزلہ تھا. یہاں سے پڑھیں دوبارہ. پھر آپ کی آواز نہیں آ رہی. دراصل یہ ہولناک زلزلہ تھا. یہاں سے پڑھیے دوبارہ. دراصل یہ ہولناک زلزلہ تھا جس کی شدت بہت زیادہ تھی. لمحوں میں ہی ہماری کلاس کی چھت زمین پر آ گئی اور بہت سے بچے اس کے نیچے دب گئے. کلاس کا آدھا حصہ نسبتاً محفوظ تھا، مگر یہاں بھی ملبہ گرنے سے بچے زخمی ہو گئے تھے. مجھے بھی کئی چوٹیں آئی تھی. حواس سجال ہوتے ہی جو آواز میں نے سنی وہ بچوں کی دل خراش. بیٹے حواس بجال نہیں ہے، حواس بحال ہے. حواس سجال ہوتے ہی جو آواز میں نے سنی وہ بچوں کی دل خراش حواس اور بحال ہے. یہ معصوم ٹھیک ہے. حواس بحال، بے کا نقطہ ہے بیٹے اور آگے ہے بی الرٹ. اور معصوم فریادیں تھیں. اللہ جی رحم فرمائیے. زلزلہ تھم چکا تھا. میں بچوں کو تسلی دے رہی تھی. کچھ بچے مجھے بھی تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے. باہر نکلنے کا راستہ بھی ملبے میں دب چکا تھا. ہم سب نے مل کر مدد کی آوازیں لگائیں، مگر لگتا تھا کوئی ہماری آواز سن نہیں سکتا. میں نے کاغذوں سے بچوں کے زخم صاف کیے. ان کی ہمت بند آئی. بہت وقت گزر چکا تھا. بچے سہمے ہوئے تھے. بھوک، پیاس اور زخموں کی شدت سے وہ رو رہے تھے. مجھے بار بار ملبے میں دبے ان بچوں کا
بھی خیال آتا جن کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ پھر اندھیرے میں ایک اور چراغ بجھ گیا، ایک بچہ زندگی کی قید سے رہا ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس طرح کے بچے جان کی چھ بازی بچے، ہار گئے۔ اس طرح 6 بچے، 2 6 دن گزر چکے تھے، اب کلاس میں صرف 5 بچے زندہ تھے اور میں ان معصوموں کو سمیٹے بیٹھی تھی۔ سمیٹے بیٹھی تھی اور دعائیں کر رہی تھی۔ ہمارا اسکول ایک بہت دور دراز مقام پر تھا جہاں تک رسائی آسان نہ تھی۔ مجھے بار بار بابا اور ماں کا خیال آتا، اپنے چھوٹے بہن بھائی یاد آتے۔ میں چیخنا چیخنا چاہتی تھی مگر حلق سے حلق سے آواز نہ نکلتی تھی، رونا چاہتی تھی مگر آنسو نہ آتے تھے، بس چپ چاپ بچوں کو تھپکائے جاتی تھی۔ پھر مجھے بھی بےہوشی نے تھپک کر سلا دیا۔ ہوش آیا تو کسی امدادی قیمت میں تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بھاگی مگر چکرا کر گر پڑی۔ چند دن بعد حواس بحال ہوئے تو پتہ چلا